जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चर में आपणे त्रिकोणना गुणधर्मों में त्रिकोणनी बाजुओने आधारे आपणे केटली बे शरतो जोई हती, जेमांना अमुक दाखला आपणे एने लगता एनो उपयोग करीने आपणे अहींया दाखला साबित कर्या हता। हवे आजे आपणे एक काटकोण त्रिकोण विषे भणवाना छीए। हवे काटकोण त्रिकोण तमने ऑलरेडी खबर ज छे के 90 अंशनो खूणो धरावता त्रिकोणने काटकोण त्रिकोण कहेवाय। तो हवे काटकोण त्रिकोण माटेनुं केटलाक स्पेशियल वातो छे जे आपणे आजे करवानी छे, पण एनी पहेला आपणने वर्ग आवडवा जोईए। अहींया मैं 1 થી 30 सुधीना वर्ग तो बोर्ड पर लखेला छे, पण वर्गनी डेफिनेशन कंईक आवी छे के कोईपण संख्यानो तेनी तेज संख्या साथेनो गुणाकार ने वर्ग कहे छे। सपोज के अहींया आपणे 5 लईए तो 5 नो वर्ग बराबर 5 गुणिया 5 एटले 25 समझाय छे। 20 गुणिया 20 नो वर्ग एटले 20 गुणिया 20 एटले 400 2 2 4 ने 2 शून्य। तो कोईपण संख्यानो तेनी तेज संख्या साथेनो गुणाकार ए आपणे वर्ग आपे छे। तो आजे आपणे ग्रीक वैज्ञानिक पायथागोरसना नियम विषे भणवाना छीए, जेणे बहु ज फेमस नियम आपेलो छे। हवे एनी शरूआत करता पहला आपने वर्ग मेळववा जरूरी छे, वर्ग करता आवडवू जरूरी छे। तो अहींया मैं लखेलो छे 1 नो वर्ग 1, 2 नो वर्ग 4, 3 नो वर्ग 9, 4 नो वर्ग 16, 5 नो वर्ग 25, 6 नो वर्ग 36, 7 नो वर्ग 49, 8 नो वर्ग 64, 9 नो वर्ग 81, 10 नो वर्ग 100 एवी रीते अहींया 30 सुधी में दर्शावेला छे। तो हवे शरू करीए आपणे काटकोण त्रिकोणना केटलीक बाबतो। तो काटकोण त्रिकोण में 90 अंशना खूणानी सामेनी बाजुने कर्ण कहे छे। सौप्रथम तो आपणे काटकोण त्रिकोण अहींया दोरीए। आ एक काटकोण त्रिकोण छे। हवे एने नाम आपी दઈએ ए बी सी। ओके, हवे पहलो पॉइंट जोईए के काटकोण त्रिकोण में 90 अंशना खूणानी सामेनी बाजुने कर्ण कहे छे। 90 अंशनो खूणो अहींया कयो छे तो के खूणो बी। तो खूणो बी नी सामेनी बाजू कई थशे तो के रेखाखंड एसी। तो एने आपणे हवे कर्ण तरीके ओळखीए छीए, जेने आपणे कर्ण तरीके ओळखीए छीए। एक वस्तु हमेशा याद राखवानी के 90 अंशना खूणानी सामेनी बाजुने आपणे कर्ण तरीके ओळखीए छीए। तो एनी सामेनी बाजू जे पण आवती होय ए हमेशा कर्ण थाय। एना पछीनो बीजो पॉइंट, कर्ण ए त्रिकोणनी सौथी मोटी बाजू छे। जुओ, काटकोण त्रिकोण में कर्ण ए सौथी मोटी बाजू छे। एनो मतलब के आ बंने त्रिकोण आ बंने बाजुओ करता पण आ बाजू केवी हशे? मोटी। तो 3 बाजुओमां कर्ण ए सौथी मोटी बाजू थाय। एना पछी आवे छे पायथागोरसनो नियम। तो काटकोण त्रिकोण में कर्णनो वर्ग ए काटखूणा बनावती बंने बाजुना वर्गोना सरवाळा जेटलो होय। अहींया ध्यान आपो, काटकोण त्रिकोण में कर्णनो वर्ग, जो अहींया हूँ वर्ग करूँ छूं, कर्णनो वर्ग ए काटखूणो बनावती बे बाजू एटले आ बे बाजू आवशे। काटखूणो आ बे बाजू बनावे छे। अहींया आपणे बाजू अने आ पण बाजू, पण केवी बाजुओ छे तो के काटखूणो बनावती बे बाजुओना वर्ग, बंने बाजुओनो वर्ग ना सरवाळा जेटलो होय। एटले के आपणे आने आवी रीते लखी सकीए के कर्णनो वर्ग बराबर एक बाजुनो वर्ग
વધતા બીજી બાજુનો વર્ગ. આવો એનો કંઈક સૂત્ર થાય કે કર્ણનો વર્ગ બરાબર એક બાજુનો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુનો વર્ગ. અને આપણે શબ્દોમાં વિધાનમાં એવી રીતે લખી શકીએ કે કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણનો વર્ગ એ કાટખૂણો બનાવતી બંને બાજુના વર્ગોના સરવાળા જેટલો હોય. આ એનું સૂત્ર છે, કર્ણનો વર્ગ બરાબર એક બાજુનો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુનો વર્ગ. તો અહીંયા કોઈ પણ બે બાજુઓના માર્ક આપેલા હોય અને આપણે કર્ણ મેળવવાનો હોય તો મળી જાય. કર્ણ અને એક બાજુનું માપ આપેલું હોય તો પણ બીજી બાજુ મળી જાય. જે આપણે 6.5માં એવા અલગ અલગ દાખલા ગણવાના છીએ. એના પછીનો પોઈન્ટ, કાટકોણ ત્રિકોણમાં બાજુઓને કેટલાક પ્રમાણ. હવે કાટકોણ ત્રિકોણમાં બાજુઓના કેટલાક પ્રમાણમાં પેલું છે 3:4:5. હવે આપણને ખબર છે કે કાટકોણ ત્રિકોણમાં સૌથી મોટી બાજુ એ કર્ણ થાય. ઓકે, તો આ બાજુનું માપ છે 5. અહીંયા જે આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ દોરેલો છે એમાં આપણે કિંમત મૂકીએ અને આ બાજુનું માપ છે 4. હવે એક કર્ણ અને એક બાજુનું માપ આપેલું છે અને આપણે બીજી બાજુ મેળવવાની છે. તો મેળવીએ. કર્ણનો વર્ગ એટલે 5નો વર્ગ આવશે બરાબર એક બાજુનું માપ એટલે કે 4નો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુનું માપ થશે. આપણને જે આપણી પાસે કિંમતો હતી એ આપણે મૂકી દીધી. 5નો વર્ગ 25, 4નો વર્ગ 36 વત્તા બીજી બાજુનું માપ 4નો વર્ગ ચોકે 16 થશે, બીજી બાજુનો વર્ગ. ઓકે, હવે આપણે બીજી બાજુનો વર્ગ એટલે કે બીજી બાજુનું માપ મેળવવું છે તો એને કરતા કરીએ એટલે 16 છે એ બરાબર ને આ બાજુ આવી જાય. તો એને આપણે આવી રીતે લખી શકીએ કે બીજી બાજુનો વર્ગ બરાબર 25 - 16. તેથી બીજી બાજુનો વર્ગ બરાબર 25માંથી 16 જાય તો 9. હવે આપણે તો એક બાજુનું વર્ગ નથી મેળવવાનો, આપણે બાજુ મેળવવાની છે. તો હવે બંને બાજુ અહીંયા વર્ગમૂળ લઈએ તો શું થાય? જો અહીંયા પણ વર્ગમૂળ લઉં અથવા તો અને આપણે આવી રીતે લઈએ કે કોનો વર્ગ 9 થાય. તો એ ક્યારે આવડે કે જ્યારે આપણને 1 થી 30ના વર્ગ આવડતા હોય તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે 3નો વર્ગ 9 થાય. તેથી આપણે આના બરાબર 9 બરાબર 3નો વર્ગ લખી શકીએ. તો વર્ગ વર્ગ દૂર થાય તો બીજી બાજુ શું મળે? 3. તો અહીંયા આપણને બીજી બાજુનું માપ મળ્યું 3. તો અહીંયા આપણને એક પ્રમાણ આપેલું એવું જ હતું કે 3:4:5. એવી જ રીતે આ બંને બાજુ આપેલો હોય અને કર્ણ મેળવવાનો હોય તો પણ આ જ સૂત્રની મદદથી મળે. બહુ જ સિમ્પલ દાખલા છે. બસ નિયમ ફક્ત એટલો જ છે કે પાયથાગોરસનો નિયમ અને 1 થી 30ના વર્ગ આવડવા જોઈએ. તો હવે શરૂ કરીએ આપણે સ્વાધ્યાય 6.5. જોઈએ ક્વેશ્ચન પહેલો. ત્રિકોણ PQR માં ખૂણો P કાટખૂણો છે. PQ બરાબર 10 સેમી અને PR બરાબર 24 સેમી હોય તો QR શોધો. તો એક પહેલા તો આપણે નાનકડી આકૃતિ દોરી અને શરૂઆત કરીએ. આ એક કાટકોણ ત્રિકોણ છે. હવે રકમ પ્રમાણે એમાં કિંમત મૂકીએ. ત્રિકોણ PQR માં ખૂણો P કાટખૂણો છે એટલે કે આ ખૂણો કાટખૂણો આવશે, પછી આ P, Q અને R, જેમાં PQ ની કિંમત 10 સેમી છે, PR ની કિંમત 24 સેમી છે. આ મેળવવાનું છે એટલે કે QR. તો શરૂ કરીએ. અહીંયા સૌ પ્રથમ પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ. હવે પાયથાગોરસનો એને પ્રમેય કયો, પાયથાગોરસનો નિયમ કયો કે પાયથાગોરસનો ગુણધર્મ કયો, ત્રણેય વસ્તુ એક જ છે.
તો લખીએ અહીંયા પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ કર્ણનો વર્ગ, અહીંયા કર્ણ કોણ થશે તો કે QR નો વર્ગ, QR નો વર્ગ બરાબર PQ નો વર્ગ અને PR નો વર્ગ, PQ નો વર્ગ વત્તા PR નો વર્ગ, કર્ણનો વર્ગ વત્તા એક બાજુનો વર્ગ બરાબર એક બાજુનો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુનો વર્ગ. તો હવે QR નો વર્ગ તો મેળવવાનો છે, તેથી QR નો વર્ગ બરાબર PQ બરાબર 10 સેમી છે એટલે 10 નો વર્ગ વત્તા PR બરાબર 24 છે એટલે 24 નો વર્ગ. તો QR બરાબર 10 નો વર્ગ 100 વત્તા 24 નો વર્ગ 576. જુઓ, વર્ગ આવડતા હશે તો જ આ કિંમતો તમને આવડશે, એટલે 1 થી 30 ના વર્ગ કરવા ફરજિયાત છે. તેથી QR નો વર્ગ બરાબર 100 વત્તા 576 એટલે 676. તો હવે કોઈ મને કહેશે કોનો વર્ગ 676 થાય તો કે 26 નો. તો લખી શકાય અહીંયા QR નો વર્ગ બરાબર 26 નો વર્ગ, વર્ગ વર્ગ કેન્સલ આઉટ. તો હવે અહીંયા શું વધ્યું QR બરાબર 26. તો અહીંયા બરાબર શું કિંમત મળશે? હવે આ ક્વેશ્ચન માર્ક તો રાખીએ 26 સેમી. આ કિંમત આપણને મળી કેટલી? QR બરાબર 26 સેમી. નીચે લખી શકીએ આમ QR બરાબર 26 સેમી છે. હવે એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખવાની કે કાટકોણ ત્રિકોણ આવે એટલે પાયથાગોરસ ભાઈ આવે. સમજાય છે? જોઈએ એના પછીનો દાખલો. ત્રિકોણ ABC માં ખૂણો C કાટખૂણો છે. જો AB બરાબર 25 સેમી અને AC બરાબર 7 સેમી હોય તો BC મેળવો. સૌપ્રથમ તો આકૃતિ દોરીએ. હવે આકૃતિમાં કાટકોણ ત્રિકોણ જ દોરવાનો, કારણ કે આપણે કીધું જ છે કે કાટકોણ ત્રિકોણ છે. હવે ખૂણો C કાટખૂણો છે એટલે અહીંયા ખૂણો C ને C નામ આપ્યું, તો વૈધાય ને AB નામ આપી દો. અહીંયા A ને અહીંયા B, ABC. જેમાં AB ની કિંમત છે 25 સેમી, એટલે કે આને થોડુંક ગુલાબી ચોકથી લખીએ તો આ છે 25 સેમી. પછી AC છે 7 સેમી એટલે આ 7 સેમી છે અને BC મેળવવાનું છે. આ A, B અને C. ઓકે, તો શરૂ કરીએ પાયથાગોરસથી. અહીં પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ કર્ણનો વર્ગ એટલે AB નો વર્ગ, કારણ કે અહીંયા આપણે ત્રિકોણ ABC લીધો છે. તો અહીંયા ત્રિકોણ ABC માં AB એ કર્ણ થશે, તો AB નો વર્ગ બરાબર એક બાજુનો વર્ગ એટલે AC નો વર્ગ વધતા BC નો વર્ગ. ચલો, સૂત્ર બની ગયું. હવે કિંમતો મૂકીએ. AB નો વર્ગ, અહીંયા AB ની કિંમત આપણને 25 આપેલી છે, AC ની કિંમત 7 આપેલી છે વત્તા BC નો વર્ગ જે કિંમત આપણે મેળવવાની છે. તો 25 નો વર્ગ 625 થાય, 7 નો વર્ગ 49 થાય વત્તા BC નો વર્ગ એમને.
હવે અહીંયા ધ્યાન આપો, બીસી ને કરતા કરવાના છે એટલે કે બીસી ની કિંમત મેળવવાની છે. તો પહેલા તો એ લખી લઈએ અહીંયા બીસી નો વર્ગ. હવે 49 છે એ પ્લસ છે, આ બાજુ આવે તો કેવા થાય? માઇનસ થાય. તો એ 625 માઇનસ 49. તો બીસી નો વર્ગ બરાબર 625 માંથી 49 બાદ થાય તો 576. હવે કોનો વર્ગ 576 થાય? હમણાં જ આવ્યો તો કે 24 નો વર્ગ. તો તેથી લખી શકાય અહીંયા બીસી નો વર્ગ બરાબર 24 નો વર્ગ. વર્ગ વર્ગ કેન્સલ આઉટ. તેથી બીસી બરાબર 24. એને આપણે બોક્સમાં દર્શાવીએ એટલે જવાબ આપણને હાઇલાઇટ થાય. તો હવે અહીંયા આપણે લખી શકીએ, આમ બીસી બરાબર 24 સેમી છે. તો આ કિંમત કેટલી મળી? 24 સેમી. બહુ જ સિમ્પલ હતું. આ સાથે ક્વેશ્ચન બીજો પણ અહીંયા પૂરો થાય છે. જોઈએ એના પછીનો ત્રીજો ક્વેશ્ચન કે 15 મીટર લાંબી નિસરણીને દિવાલ સાથે ટેકવતા તે જમીનથી 12 મીટર ઊંચી બારી સુધી પહોંચે છે. નિસરણીના જમીન પરના છેડાનું દિવાલથી અંતર એ શોધો. નિસરણી એટલે સીડી. હવે કોઈ સીડીને આપણે દિવાલ સુધી આવી રીતે રાખેલી છે જે 12 મીટર બારી સુધી જાય છે, એટલે કે દિવાલની લંબાઈ છે એ 12 મીટર થશે, એટલે ઊંચાઈ દિવાલની ઊંચાઈ 12 મીટર થશે. જ્યારે સીડીની લંબાઈ 15 મીટર થશે. અને જમીનથી સીડી દિવાલને અડશે એટલે દિવાલ અને જમીન વચ્ચેનો જે છે એ તો હંમેશા 90 ડિગ્રી એટલે કે કાટકોણ જ હશે. તો આ બનશે કેવો ત્રિકોણ? તો કે કાટકોણ ત્રિકોણ. તો કાટકોણ ત્રિકોણ હોય ત્યારે આપણને તો ખબર જ છે કે કયો નિયમ આવે? તો કે પાયથાગોરસનો નિયમ. તો હવે આને આપણે નામ આપી દઈએ ત્રિકોણ એબીસી. એ બી ને અહીંયા સી. કે સીડીનો જે ટોચનો છેડો છે એ બારી પાસે જ્યાં અડકે છે ત્યાં આપણે એ નામ આપીએ. દિવાલ અને જમીન વચ્ચેનો જે 90 અંશનો ખૂણો છે એને બી નામ આપીએ. અને નિસરણીનો જે નીચેનો છેડો છે જમીન સાથે જોડાયેલો છે એને સી નામ આપીએ, એટલે એ બી સી. જ્યારે અહીંયા આપણને એસીનું માપ 15 મીટર મળશે, એબીનું માપ 12 મીટર મળશે અને બીસીનું માપ એ મીટર કોઈ પણ એ એપ્રોક્સ ધારેલો છે. તો શરૂ કરીએ આપણે. ત્રિકોણ એબીસી માટે અહીં પાયથાગોરસનો નિયમ, પાયથાગોરસના નિયમ મુજબ. હવે પાયથાગોરસનો નિયમ આપણને બધાને આવડે છે. કર્ણનો વર્ગ બરાબર એક બાજુનો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુનો વર્ગ. તો અહીંયા કર્ણ કોણ થશે? તો કે એસી. તો લખીએ અહીંયા એસી નો વર્ગ બરાબર એક બાજુ એટલે એબી, એબી નો વર્ગ વત્તા બીસી નો વર્ગ. હવે કિંમતો મૂકીએ. તેથી એસી ની કિંમત છે 15 મીટર એટલે કે 15 નો વર્ગ. એબી ની કિંમત આપેલી છે આપણને 12 મીટર મતલબ 12 નો વર્ગ. અને બીસી ની કિંમત અહીંયા એ આપેલી છે એટલે એનો વર્ગ. ઓકે. તો હવે 15 નો વર્ગ 225, 12 નો વર્ગ 144 વત્તા એનો વર્ગ. એની કિંમત મેળવવાની છે આપણે, એટલે એને કરતા કરવા પડશે. તો એને આપણે આગળ લખીએ એટલે એનો વર્ગ બરાબર 144 પ્લસ છે, આ બાજુ આવે તો માઇનસ થાય એટલે 225 માઇનસ 144.
તેથી એનો વર્ગ બરાબર 225 માંથી 144 બાદ થાય તો 81 વધે। હવે કોનો વર્ગ 81 થાય યાદ કરો જોઈએ તો કે 9 નો વર્ગ 81 થાય। તેથી કહી શકાય અહીંયા a નો વર્ગ બરાબર 9 નો વર્ગ। સ્ક્વેર સ્ક્વેર કેન્સલ આઉટ, તેથી a બરાબર 9। તો એની કિંમત આપણને 9 મળી। એનો મતલબ શું થયો કે નિસરણીનો જમીન સાથેનો છેડો દિવાલથી 9 મીટર દૂર છે। લખીએ અહીંયા, આમ નિસરણીનો જમીન પરનો છેડો દિવાલથી 9 મીટર દૂર છે। જે આપણે મેળવવાનું હતું કે જમીન પરના છેડાનું દિવાલથી અંતર શોધો। નિસરણીના જમીન પરના છેડાનું દિવાલથી અંતર 9 મીટર થાય। આ સાથે ક્વેશ્ચન ત્રીજો અહીંયા પૂરો થાય છે। જોઈએ એના પછીનો ચોથો ક્વેશ્ચન કે નીચેનામાંથી કાટકોણ ત્રિકોણની કઈ બાજુઓ હોઈ શકે। હવે અહીંયા 3 બાજુઓના માપ આપેલા છે। આપણે કહેવાનું છે કે આ કાટકોણ ત્રિકોણની બાજુઓ થાય છે કે નહીં। તો હવે એના માટેનો એક રસ્તો છે પાયથાગોરસનો પ્રમેય, કે એમાં જે ત્રણેય બાજુઓની કિંમતો આપણે મૂકીએ તો આપણને ખબર પડે કે કર્ણના વર્ગ બરાબર જો બીજી બે બાજુઓનો સરવાળો થતો, વર્ગોના સરવાળો જેટલો થતો હોય તો આપેલી બાજુઓ કાટકોણ ત્રિકોણની બાજુઓ છે એમ કહી શકાય। હવે બીજી એક વસ્તુ એ પણ જાણીએ છીએ કે અહીંયા 3 બાજુઓના માપ આપેલા છે, તો હવે એમાં કઈ બે બાજુઓ લેવી ને કયો કર્ણ લેવો, તો એના માટે આપણે જાણીએ છીએ કે સૌથી મોટી બાજુ એ કર્ણ હોય। તો ત્યાંથી જ શરૂઆત કરીએ આપણે પહેલા દાખલામાં। અહીં સૌથી મોટી બાજુ બરાબર 2.5 સેમી, 6.5 સેમી અને 6 સેમી। તો એમાં સૌથી મોટું કોણ? તો કે 6.5 સેમી। હવે સૌથી મોટી બાજુને આપણે કર્ણ તરીકે ઓળખીએ છીએ, તેથી કર્ણનો વર્ગ બરાબર 6.5 નો વર્ગ। હવે થોડી વાર માટે આપણે પોઈન્ટને જો ભૂલી જાય તો 65 નો વર્ગ કરવાનો છે। તો 65 નો વર્ગ થાય 42, 25 અને પોઈન્ટનો વર્ગ કરીએ એટલે બે આંકડા પછી આવે, વર્ગ કરીએ એટલે બે આંકડા પછી મૂકવાનો, એટલે 6.5 નો વર્ગ થાય 42.25। હવે બાકીની બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો। હવે બાકીની બે બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો બરાબર કઈ કઈ બે બાજુઓ છે? 2.5 અને 6 સેમી। તો 2.5 નો વર્ગ વત્તા 6 નો વર્ગ। 2.5 માં થોડી વાર માટે જો પોઈન્ટ ભૂલી જઈએ તો 25 નો વર્ગ આપણને ખબર છે 625 થાય। તો પછી 6.25 વત્તા 6 નો વર્ગ 36 બરાબર 36 ને 6 42 એટલે 42.25। આ બંનેનો સરવાળો કરું છું, 36 અને 6 42.25 તો છે જ। તો 42.25 તો આપણે કર્ણનો વર્ગ છે, તો બરાબર કર્ણનો વર્ગ। તો અહીંયા શું થયું? કર્ણના વર્ગ બરાબર આપેલી બે બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો થાય છે। તો અહીંયા કહી શકીએ આમ આપેલી બાજુઓના માપ, આપેલી બાજુઓના માપ
કાટકોણ ત્રિકોણના છે. ઓકે, જોઈએ એના પછીનો એટલે વધારે આઈડિયા આવે. 2 સેમી 2 સેમી અને 5 સેમી. તો સૌથી મોટી બાજુ છે 5 સેમી. તો ત્યાંથી જ શરૂ કરીએ. અહીં સૌથી મોટી બાજુ બરાબર 5 સેમી. હવે સૌથી મોટી બાજુને આપણે કર્ણ તરીકે લઈએ છીએ તો કર્ણનો વર્ગ, કર્ણનો વર્ગ બરાબર 5 નો વર્ગ 25. ઓકે, હવે બાકીની બે બાજુઓનો, બાકીની બે બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો બરાબર, સરવાળો બરાબર કઈ કઈ આવશે? 2 સેમી અને 2 સેમી એટલે 2 નો વર્ગ વત્તા 2 નો વર્ગ, 2 નો વર્ગ 4 વત્તા 4 બરાબર 8. હવે અહીંયા કર્ણનો વર્ગ તો 25 આવ્યો છે અને બાકીની બે બાજુનો વર્ગોનો સરવાળો 8 આવ્યો છે તો બરાબર નથી. તો અહીંયા લખી શકાય નોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કર્ણનો વર્ગ. તો કર્ણના વર્ગ બરાબર ન આવે તો આપણે કહી શકીએ કે આમ આપેલી બાજુઓના માપ, આપેલી બાજુઓના માપ કાટકોણ ત્રિકોણના નથી. બરાબર આવવું જોઈએ તો જ આપણે કહી શકીએ કે કર્ણનો વર્ગ બરાબર આપેલી બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો. જોઈએ એના પછીનો ત્રીજો ક્વેશ્ચન શું કહે છે કે 1.5 સેમી 2 સેમી અને 2.5 સેમી. તો હવે એમાં સૌથી મોટી બાજુ છે 2.5 સેમી. તો આપણે ત્યાંથી શરૂ કરીએ. અહીં સૌથી મોટી બાજુ બરાબર 2.5 સેમી. હવે કાટકોણ ત્રિકોણમાં સૌથી મોટી બાજુને આપણે કાટકોણમાં સૌથી મોટી બાજુને કર્ણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો તેથી કર્ણનો વર્ગ બરાબર 2.5 નો વર્ગ. હવે 5 ને આપણે પોઈન્ટને આપણે થોડીક વાર માટે ભૂલી જઈએ તો 25 નો વર્ગ થાય. તો 25 નો વર્ગ આપણને બધાને આવડે છે 625. તો અહીંયા જવાબ આવશે 6.25. એક આંકડા પછી પોઈન્ટ હતો તો હવે બે આંકડા પછી મૂકવો પડે વર્ગ કરીએ ત્યારે. તો 6.25. હવે બાકીની બે બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો, બાકીની બે બાજુઓના વર્ગોનો સરવાળો બરાબર કઈ કઈ બાજુઓ છે તો કે 1.5 સેમી નો વર્ગ વત્તા 2 સેમીનો વર્ગ એટલે કે 2 નો વર્ગ. હવે અહીંયા 1.5 માં થોડી વાર માટે પોઈન્ટ ભૂલી જાય તો 15 નો વર્ગ આપણને આવડે છે 225. તો અહીંયા થશે 2.25 વધતા 2 નો વર્ગ 4. તો 2.25 વત્તા 4 કરવાના છે તો 4 ને 2 6 અને 0.25 તો છે જ. તો 6.25. તો હવે જુઓ જોઈએ કે 6.25 તો કર્ણનો વર્ગ પણ છે. તો અહીં નીચે લખી શકીએ કે બરાબર કર્ણનો વર્ગ. તો નીચે આમ આપેલી બાજુઓના માપ, આમ આપેલી બાજુઓના માપ કાટકોણ
ત્રિકોણના છે. પાયથાગોરસનો નિયમ સાબિત થતો હોય તે ત્રિકોણ હંમેશા કાટકોણ ત્રિકોણ જ હોય. આ સાથે ક્વેશ્ચન ચોથો અહીંયા પૂરો થાય છે.